مشاہد صاحب، کسی دباؤ کے نتیجے میں نئے انتخابات کی طرف ہم جا سکتے ہیں فوری؟ نہیں، ابھی نظر نہیں آ رہا. نو، ابھی نئے انتخابات کے ہم متحمل بھی نہیں ہو سکتے، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے اور نہ اس کی کوئی اصرار ہے کسی کا. اس وقت یہ ہے کہ جو سیاسی چپکلش چل رہی ہے پاکستان میں، وہ سیاسی چپکلش کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور وہ جو میں کہتا ہوں نا دست شفا کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ کی، وہ اس کو ضرورت ہے. اس وقت نئے انتخابات کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، نہ اس کی اس وقت گنجائش ہے. اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا وہ. تو اس کا مطلب یہ سمجھا کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کر سکتی ہے؟ اس وقت نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے اندر سے بھی چینج آ سکتا ہے، ارینجمنٹ تبدیل ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب جیسے میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، پھر سافٹ کو ہوا تو وہ کوئی اور پھر پرائم منسٹر بن گیا انہی کی پارٹی کا. وہ تبدیلی انٹرنل آ سکتی ہے. بنیادی تبدیلی جو ہے جس میں پورا کوئی کایا پلٹی جائے، وہ اس پر نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ ضروری نہیں کہ 5 سال پورے کریں گے. لیکن الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہے اس وقت. لیکن یہ ہے کہ کوششیں ہوں گی کہ کسی قسم کی سیاسی سیٹلمنٹ ہو جس میں معاملات سمجھ جائیں، تاکہ معیشت بھی آگے بڑھے اور ملک میں استحکام بھی ہو اور ٹھہراؤ آ جائے، جو ابھی تک نہیں آیا پچھلے 3-4 سالوں سے. مشاہد صاحب، جس طرح ایک عمومی تاثر بن چکا ہے کہ میاں نواز شریف پہ اسٹیبلشمنٹ اب اعتبار نہیں کرتی، پرائم منسٹر شپ پہ شاید وہ نہیں آ سکتے تھے یا نہیں آئیں گے. عمران خان صاحب بھی اسی سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ پی ایم جو ہے اس سے عمران خان صاحب آؤٹ ہوں گے، پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مفروضے ہوتے ہیں کہ فلانا بندہ کبھی نہیں آ سکتا. مجھے یاد ہے کہ جب ٹرمپ الیکشن ہارا ہے بائیڈن سے 2020 میں، سب نے امریکہ کے اندر بھی رائٹ آف کر دیا تھا. ٹرمپ ختم ہو گیا ہے، اب ٹرمپ کا راستہ صرف جیل جانا ہے، واپسی ناممکن ہے. اس کے خلاف اتنا بڑا کیس بن گیا ہے 6 مئی کا، سیڈیشن کا، غداری کا، جو اس نے حملہ کرایا ہے امریکن کانگریس پر. اس کے خلاف 34 کیسز بن چکے ہیں، ہر قسم کے ذاتی حملے بھی ہوئے، وہ جیل جانے والا ہے، پھر قاتلانہ حملے بھی ہوئے. اور وہی ٹرمپ جو ہے وہ بج گج کے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، ٹکا کے واپس بھی آ گیا. میاں صاحب کے بارے میں لوگ کہتے تھے، اور اس وقت کا پروپیگنڈا بڑا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہ جی کرپٹ لوگ ہیں، پھر شریف فیملی فارغ ہے، تاحیات ختم ہو گئی ہے، ان کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے واپسی کے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میاں صاحب بھی واپس آ گئے. پھر عمران خان کا بھی تھا کہ اس کا کیریئر ختم ہوا تھا کہ یہ وہ 15-20 سال ہو گئے تھے، پھر وہ اس کو بھی لے آئے. اور پھر خیال تھا کہ جی اب جب عمران خان کا دور تھا کہ جی یہ تو 1 پیج میں ہے ان کا، تو اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں، اب تو فلانا، اس کے بعد فیض آئے گا، اس کے بعد فلانا آئے گا، اور نون کا کوئی راستہ بالکل بند ہے. تو یہ سیاست دانوں کے لیے اگر وہ زندہ ہیں، وہ دم ہے ان میں، اور ان کی عوامی مقبولیت ہے، تو وہ ریلیونٹ پلیئر رہیں گے، چاہے عمران خان ہو یا میاں نواز شریف ہو. یہ کہنا کہ جی کسی کے کہنے پر، جوڈیشری کے کہنے پر یا کسی کے ڈنڈے پر وہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، ناٹ ایٹ آل، یہ ممکن نہیں. اور یہ ہمارا سبق بھی ہے. دیکھیں نا، جس دن ضیاء اللہ کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی پاور میں آ گئی. اور وہی اسٹیبلشمنٹ جس نے بھٹو کو پھانسی بھی دلوائی تھی، بھٹو کو ختم بھی کیا تھا، انہوں نے خود پاور ہینڈ اوور کی، کیونکہ اس میں بھی امریکہ کا کردار تھا. 1988 کی بات کر رہا ہوں. امریکہ نے انٹروین کیا اور کہا کہ آپ انتقال اقتدار کریں، بےنظیر بھٹو کو پرائم منسٹر بنائیں، جو کہ ان کا حق بھی تھا کیونکہ الیکشن جیتی تھی. تو سیاست میں کوئی آخری طرف نہیں آپ کہہ سکتے. جتنی دیر وہ سیاستدان قائم اور قائم ہے، اس میں دم ہے، ہمت ہے، وہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ عوام ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ وہاں پہ ہے. اب دیکھیں نا، بنگلہ دیش میں ہم کہتے تھے کہ اب ختم ہو گیا دور، 15 سال ہو گئے ہیں حسینہ واجد کو، چڑی نہیں پھڑکے گی، الیکشن بھی نام نہاد جیت گئی تھی وہ، اور پھر ایک انقلاب آیا، وہ ختم ہی ہوگی، غائب ہوگی. مشاہد صاحب، کسی دباؤ کے نتیجے میں نئے انتخابات کی طرف ہم جا سکتے ہیں فوری؟ نہیں، ابھی نظر نہیں آ رہا. نو، ابھی نئے انتخابات کے ہم متحمل بھی نہیں ہو سکتے، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے اور نہ اس کی کوئی اصرار ہے کسی کا. اس وقت یہ ہے کہ جو سیاسی چپکلش چل رہی ہے پاکستان میں، وہ سیاسی چپکلش کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور وہ جو میں کہتا ہوں نا دست شفا کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ کی، وہ اس کو ضرورت ہے. اس وقت نئے انتخابات کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، نہ اس کی اس وقت گنجائش ہے. اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا وہ. تو اس کا مطلب یہ سمجھا کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کر سکتی ہے؟ اس وقت نہیں، یہ ضروری نہیں ہے،
क्योंकि हुकूमत के अंदर से भी चेंज आ सकता है, अरेंजमेंट तब्दील हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, फिर सॉफ्ट कू हुआ तो वो कोई और फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया उन्हीं की पार्टी का, वो तब्दीली इंटरनल आ सकती है। बुनियादी तब्दीली जो है जिसमें पूरा कोई काया पलटी जाए वो इस पर नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहे इस वक्त। लेकिन ये है कि कोशिशें होंगी कि किसी किस्म की सियासी सेटलमेंट हो जिसमें मामलात समझ जाएं, ताकि मईशत भी आगे बढ़े और मुल्क में इस्तेकाम भी हो और ठहराव आ जाए, जो अभी तक नहीं आया पिछले 3-4 सालों से। मुशर्रफ साहब, जिस तरह एक अमूमी तासर बन चुका है कि मियां नवाज शरीफ पे इस्टेब्लिशमेंट अब एतबार नहीं करती, प्राइम मिनिस्टरशिप पे शायद वो नहीं आ सकते थे या नहीं आएंगे। इमरान खान साहब भी उसी स्टेज पे आ चुके हैं कि पीएम जो है उससे इमरान खान साहब आउट होंगे, पार्टी इक़्तिदार में आ सकती है। मैं समझता हूं कि ये जो मफरूजे होते हैं कि फलाना बंदा कभी नहीं आ सकता, मुझे याद है कि जब ट्रंप इलेक्शन हारा है बाइडेन से 2020 में, सब ने अमेरिका के अंदर भी राइट ऑफ कर दिया था, ट्रंप खत्म हो गया है, अब ट्रंप का रास्ता सिर्फ जेल जाना है, वापसी नामुमकिन है। उसके खिलाफ इतना बड़ा केस बन गया है 6 मई का, सेडिशन का, गद्दारी का, जो उसने हमला कराया अमेरिकन कांग्रेस पर, उसके खिलाफ 34 केसेस बन चुके हैं, हर किस्म के जाती हमले भी हुए, वो जेल जाने वाला है, फिर कातलाना हमले भी हुए। और वही ट्रंप जो है वो बज गज के, जिसे पंजाबी में कहते हैं, टिका के वापस भी आ गया। मियां साहब के बारे में लोग कहते थे, और उसको प्रोपेगेंडा बड़ा था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कि जी करप्ट लोग हैं, फिर शरीफ फैमिली फारग है, ताहयात खत्म हो गई है, इनका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वापसी के, सवाल ही पैदा नहीं होता। मियां साहब भी वापस आ गए। फिर इमरान खान का भी था कि उसका कैरियर खत्म हुआ था कि ये वो 15-20 साल हो गए थे, फिर वो उसको भी ले आए। और फिर ख्याल था कि जी अब जब इमरान खान का दौर था कि जी ये तो 1 पेज में है इनका, तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं, अब तो फलाना, उसके बाद फैज आएगा, उसके बाद फलाना आएगा, और नून का कोई रास्ता बिल्कुल बंद है। तो ये सियासतदानों के लिए अगर वो जिंदा हैं, वो दम है उनमें और उनकी अवामी मकबूलियत है, तो वो रेलेवेंट प्लेयर रहेंगे। ट्रंप के मियां साहब के साथ, ट्रंप के इमरान खान के साथ ताल्लुकात हैं, और कुछ लॉबीज भी बीच में काम कर रही हैं इनको और करीब लाने में। याद रखें कि अमेरिका जो शहर वाशिंगटन है, वो लॉबीज का शहर है, उसमें पैसा भी चलता है, लॉबिंग भी चलती है, और सबसे बड़ी लॉबीज तो उसके अपने पाकिस्तानी ओवरसीज है। तो मियां साहब का किरदार रहेगा। मियां साहब बहुत बड़े सीनियर प्लेयर है। मियां साहब को मेरे ख्याल में थोड़ा सा धोखा दिया गया या फंसाया गया जब वापस आए थे कि वो 4थी दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मैंने तो मशवरा दिया था कि बेहतर हो कि प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बन सकते या नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट बन सकते थे। वो बेहतर होता कि वो प्रेसिडेंट बन जाते तो बड़ा अच्छा होता उनके लिए भी और मुल्क के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी। लेकिन उन्होंने उनको कहा गया कि नहीं 4थी बार इलेक्शन कराएं, वो तो अपने घर से भी और गढ़ से भी वो उनको फारग कर दिया गया। तो वो मियां साहब थोड़े से इस मामले में मायूस भी हुए और नाराज भी हुए, और नाराजगी उनकी जायज है। उनको पहले उनके खिलाफ धरना हुआ 2014 में, वो साजिश गैर जरूरी थी। फिर 2017 में अहकामा की बुनियाद पर उनको निकाला गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, और फिर उनको जब उनकी बेगम का वफात हुई तो उनको मौका भी नहीं मिला उसके साथ करीब होने का और मिलने का। तो वो सारा कुछ हुआ। तो इस वक्त ट्रंप की मैं बात कर रहा हूं, उसके ताल्लुकात पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इमरान खान के साथ हैं। वैसे एक जमाना था पीपल्स पार्टी के बड़े ताल्लुकात थे, लेकिन वो ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे और वाशिंगटन में बड़े ताल्लुकात थे। इस वक्त इनके साथ रिपब्लिकन पार्टी के साथ, ट्रंप इंतजामिया के साथ इमरान खान के ज्यादा करीबी ताल्लुकात है बनिस्बत किसी और सियासतदान के। मुशर्रफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब कंफर्टेबल रहेंगे अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो? मियां शहबाज शरीफ साहब तो एक फ्रंट गवर्नमेंट चला रहे हैं अरेंजमेंट के तहत, तो वो उनका तो इशू नहीं ना। इशू तो लार्जर इशू है कि जो जिन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है और जो हुकूमत चला रहे हैं, तो वो उनका कंफर्ट का इशू है। अगर वो कंफर्टेबल है तो ये जो हुकूमत इस्लामाबाद में है, चाहे वजीर आजम हो या वज़रा हो, वो मैटर नहीं करते। मैटर वो करते हैं कि जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिन्होंने ये गवर्नमेंट बनवाई है और जिन्होंने उनको वजीर आजम बनाया है। और जाहिर है कि वो फॉर्म 45 नहीं था, वो ज्यादातर फॉर्म 47 था।